бинандагони азиз, барнома ахбори озодиро бо хабарои тозаи Тоҷикистону ҷаҳон манзури шумо мекунем. имрӯз 29 июл ин мавзӯъҳоро дорем. масъулони Кумитаи забони Тоҷикистон ислоҳоти ворид карда ба имлои забони тоҷикиро зарурӣ медонанд. Коршиносон зоҳиран аз ин иқдом дастгирӣ мекунанд. ӯй дароз дар ҷои худаш ҳамеша буд, боқӣ мемонад. ин баҳс надорад. ӯй кӯтоҳ ҳам дар ҷои худаш. вазири мудофиаи Русия дар душанбе аз ҳузури ҷангҷӯёни Дуиш дар шимоли Афғонистон нигаронӣ карда ба Тоҷикистон ваъдаи кӯмак намуд. ва раҳбарони кунунии созмони молии Имон Интернешнл мегӯянд саҳмияҳои ин муассисаро аз моликони собиқаш бо нархи бозорӣ хариданд. додситони кулли Тоҷикистон бо сафари корӣ дар Олмон қарор дошта бо ҳамтоёни худ дар ин кишвар масъалаи истирдоди ҷинояткоронеро баррасӣ мекунад, ки дар Тоҷикистон ҷустуҷӯ мешаванд. хадамоти матбуоти додситони кул бо нашри ин хабар мегӯяд, Юсуф Раҳмон аз рӯзи 27 июл дар Олмон аст ва бо додситонҳои ҷумҳурии федералӣ, шаҳри Дюсселдорф ва дигар ашхоси расмӣ вохӯрдааст. ҷонибҳо ҳамкориҳоро баррасӣ мекунанд. таври маълум, аз соли 2015 ба ин тараф даҳо фаъоли сиёсии Тоҷикистон аз ҷумла сарони ҳизби мамнӯи наҳзати исломӣ дар ин кишвар паноҳанда шуданд. онҳо мегӯянд, ки дар пайи фишору таъқиб барои фаъолиятҳои сиёсӣ, хабарнигорӣ ва дидгоҳҳои мазҳабиашон ба тарки Тоҷикистон маҷбур гардиданд. ҳамчунин моҳи майи соли ҷорӣ дар Олмон муҳокимаи панҷзодаи Тоҷикистон бо гумони ҳамкорӣ бо гурӯҳи Дуиш ва омодагӣ ба анҷоми ҳамлаҳои террористӣ оғоз шудааст. имлои нави забони тоҷикӣ, ки ахиран аз сӯи ҳукумати Тоҷикистон қабул гардид, имрӯз дар нишасти матбуотии Кумитаи забон ва истилоҳот баҳсҳоеро ба миён овард. сарфи назар аз он, ки интиқодҳое аз тағйиротҳои нави имло вуҷуд дорад, раҳбарияти Кумитаи забон мегӯяд, ҳангоми ислоҳот дархосту муроҷиатҳои мардум ва коршиносон ба назар гирифта шудааст. ба қоидаҳои имлои забон ба сурати умум 119 тағйиру иловаҳо дароварда шуд. тафсилот дар гузориши барои ва Алишер Зарифӣ. раҳбарони Кумитаи забон ва истилоҳоти Тоҷикистон тағйири дигарбораи имлои забони тоҷикиро амри зарурие номиданд, ки ба гуфтаи онҳо ҳадафаш бартараф кардани хатоҳои ислоҳоти гузашта будааст, вале онҳо ҷузъиёти бештар наоварданд. имлои бисёр хуб ва имлои бисёр чоп шавад дар рӯзномаҳо шумо мебинед, ҳеҷ гуна сару садо ва ҳеҷ гуна мушкилотро пеш намеорад. ҳоло مثلا میگوییم که سر و صدا ها رو پیش آورد. کدام سر و صدا ها؟ کدام مشکلات؟ یک مشکلاتش بگویید. هیچ گونه مشکلاتی رو املای نوی ما پیش نمیارد. این در حالی است که از حالا در شبکه‌های اجتماعی تنقید و نگرانی‌ها از تغییر نوی املا صدا می‌دهند. برخی بر این است که زود عوض کردن املا و در یک معیار معین نگاه نداشتن آن باعث سردرگمی و خطاهای بیشتر شده است. املا را هر 10 سال یک بار اصلاح کردن نه تنها کار درست نیست، بلکه کار بیهوده است. املا را در 50 سال یک بار اگر اصلاح کنند، آن هم کار درست نیست. ببینید مثلا املا زبان فرانسه چند صد سال بعد همین یک نویسش را دارد. یا املا زبان انگلیسی را کسی اصلاح نمی‌کند. املا زبان روسی را نیز کسی اصلاح نمی‌کند. چنانکه که در 50 سال پیش تابیز شده، تصویب شده است، دیگر آن را کسی اصلاح نمی‌کند. ба қавли ҷайҳунӣ, барои босифат ва тез омӯхтани имлои нави забон бояд омӯзиши онро аз кӯдакистон сар кунанд ва меъёр бетағйир монад. аммо бархе дигар аз пажӯҳишгарон тағйири имлоро қобили қабул ва зарур медонанд. як кори хос, кори хубе карда шуд, ин қобили қайд аст. масалан чӣ? ӯй дароз дар ҷои худаш ҳамеша буд, боқӣ мемонад. ин баҳс надорад. ӯй кӯтоҳ ҳам дар ҷои худаш. дар ин миён дар баъзе як камбудии ҷиддие ки дар калимаҳои арабӣ бештар ба кадом далелҳои номаълум ҳамин ӯро ворид карда буданд, дар ин қароре ки соли 11 баромад, дар ҳамун калимаҳо, танҳо дар он калимаҳо ӯро аз байн бурданд. дар ин тағйироти охирин ин чиз ба ҳамон ҳоли пешинаш мондааст. дар ин тағйироте ки охир ҳаст, баъзе масъалаҳои дигаре ҳаст ки бештар ба аломатҳои китобат дахл доранд, ки дар қарори пешин набуд. дар баробари чандин тағйир дар қонуни нави имло аз ҷумла ҳарфҳои алифбо ба шеваи тоҷикӣ номгузорӣ шуд. масалан ҳарфи ме бар асоси алифбои русӣ м ном бурда мешуд, акнун ме гуфта мешавад, ё ин ки ҳарфи л минбаъд л ном дорад. дар қоидаҳои нав ба ҷои ӯи дароз танҳо ӯ ва и дароз танҳо и омадааст.
کمیته زبان و اصطلاحات همه تغییر و الهه‌ها را در یک دستورالعمل با وزارت معارف و علم برای جاری نمودن آن در کتاب‌های درسی به اتفاق نویسندگان و به اداره نشریه و رسانه‌ها پیشنهاد خواهد کرد. برنامه را ادامه می‌دیم. با بیرونشوی نیروهای آمریکا از افغانستان، روسیه به مرز کشورهای همپیمانش در آسیای مرکزی تهدید احساس می‌کند. به قول وزیر مدافع روسیه سرگئی شویگو که دیروز با همتای توجیکش در دوشنبه ملاقات کرده بود، نیروهای افراطگرا از حساب عنصرهای گروهی به نام دولت اسلامی در شمال افغانستان تحکیم می‌یابند. شویگو افزود دولت اسلامی جنگجویان مسلح خود را از سوریه و لیبیا به افغانستان انتقال داده است. یک دیپلماتی بلندپایه روسیه افزایش نفوذ طالبان در شمال افغانستان را تهدید ارزیابی کرده است، زیرا این گروه در مقابل روسیه و همپیمانهایش سیاست دشمنانه دارد. جزئیات در گزارشی عبدالله شروف. نمایندگان رسانه‌های مستقل را در نشست سران وزارت‌های دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای راه ندادند و بعد از انجام آن هم نشست مطبوعاتی با خبرنگاران برگزار نشد. اما موضوع اساسی این نشست بد شدن وضع امنیت در افغانستان، فعال شوی سازمان‌های اکستریمیستی در این کشور و خوف‌هایی که از این جمهوری اسلامی به همسایه کشورهایش می‌رسد بود. رسانه‌های روسی اظهارات سرگئی شویگو وزیر مدافع را پهن کردند که در آن گفته می‌شود روسیه برای تقویت حمایت مرزهای کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای چاره اندیشید. روسیه از جمله وعده داد کمک‌های نظامی و تقدیم اسلحه و مهمات جنگی را به ارتش تاجیکستان ادامه می‌دهد. ظاهراً این کمک‌ها در دایره برنامه با اسلحه تامین کردن ارتش تاجیکستان در حجم 1 میلیارد دلار است که اجرایش از سال 2014 این جانب طول می‌کشد. چون این سازشنامه میان دوشنبه و مسکو به خاطر 49 سال تمدید کردن مهلت بدوباش پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان به امضا رسیده بود. درباره سرعت بخشیدن به اجرای این برنامه در این نشست سخنی گفته نشد. وزارت مدافع تاجیکستان هم در این باره یادآور نشده است. حالا تاجیکستان تنها به یاری‌های عملی و تأخیرناپذیر در امر تحکیم حمایت مرزهای جنوبیش توجه دارد. رهبران وزارت‌های مدافع از یکباره بد شدن اوضاع افغانستان ابراز نگرانی کرده مسئله تحکیم صلح و ثبات را مطرح کردند. تأکید شد که به ناامن شدن وضعیت در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای و فعال شدن سازمان‌های تروریستی پس از خروج نیروهای ناتو از افغانستان نباید راه داد. با گفته وزارت مدافع تاجیکستان در این نشست همچنان مسئله تبادل سریع اطلاع میان کشورها، تحلیل حالت‌های بحرانی و اندیشیدن چاره‌های پیشگیری کننده در نسبت سازمان‌های اکستریمیستی بررسی شد، اما مشخصاً نگفتند که این چاره‌ها کدام است. هرچند هفته اخیر روسیه 17 زره‌پوش نوی BMP-2M را به تاجیکستان انتقال داد. این زره‌پوش‌های نو قرار است در مشق‌های نظامی اول ماه اوگوست در مرز تاجیکستان و افغانستان استفاده شوند. با وجود آنی که طالبان وعده داد برای امنیت کشورهای همسایه خوف ایجاد نمی‌کند، در قسم از مرز افغانستان و تاجیکستان سلاح به دستان گروه انصارالله را جایگیر کرده است. انصارالله در تاجیکستان سازمان تروریستی شناخته شده، فعالیتش ممنوع است. این سازمان را تاجیکی زاده تاجیکستان محمد شریپوف راهبری می‌کند. انصارالله را سالهای 90 عصر گذشته زادگان تاجیکستان سازمان دادند و جنگیان آن زیر پیگرد قرار دارند. از این رو ظاهراً مرزهای جنوبی تاجیکستان در آینده نزدیک آرام نخواهند بود. صاحبان نوی تشکیلات مالی ایمان اینترنشنال میگویند این سازمان را با نرخ بازاری خریداری کرده یگان خلافکاری جای نداشته است. این در حالی است که پیشتر محققان یک مرکز پژوهشی آشکار نمودند که بانک ملی تاجیکستان هنگام یک عملیات مؤسسان و رهبران تشکیلات ایمان اینترنشنال را مجبور کرده است با نرخ ارزان سهمیه‌های خود را فروشند و رهبران پیشینش برکنار شوند. فرزان محمدی موضوع را ادامه می‌دهد.
مالکان نوی ایمان اینترنشنال در شهر خوجند میگویند بسته سهمیه های این تشکیلات را از صاحبان قبلی آن با نرخ بازار خریدند و حقوق آنها پایمال نشده است. این نکته در یک نشست خبری در شهر خوجند روز 28 ایول در حضور خبرنگاران صدا داد. از این قبل محققان ACCRP مرکزی پژوهش فساد و جنایت‌های سازمان یافته آشکار کرده بودند که ایمان اینترنشنال در یک عملیات پیچیده و شبهه‌ناک از دست مؤسسان تاجیکستانیش با نرخ ارزان گرفته شد و صاحبکار ایتالیایی وینچزو ترانی بسته اساسی سهمیه ها را به دست آورد. مؤلفان تحقیق نوشتند در خریدن سهمیه ها صاحبکار ایتالیایی از پشتیبانی جمال‌الدین نورعلیف معاون اول رئیس بانک ملی برخوردار بود. مالکان نو فاشکاری های ژورنالیستان تحقیقگر را بی‌پایه خواندند. میفهمید اگر این مطلب اساس می داشت ما حالا شاهد بازپس گرفتن امانت ها می شدیم، زیرا اگر تو را به فعالیت های ناشفاف عیبدار کنند مشتری ها بی‌ضابطه شده می روند. در تقویت این ادعا خود یریامین گفت سرمایه‌گذاران ایمان اینترنشنال همکاری را با این تشکیلات قطع نکرده بلکه ادامه می دهند. او افزود که اخیراً بانک اروپایی تجدید و رشد برای ایمان اینترنشنال 4 میلیون دلار قرض جدا کرد. در این نشست همچنان گفته شد خرید و فروش سهمیه های ایمان اینترنشنال زیر نظر مقامات تاجیکستان صورت گرفت و خلافکاری در آن روی نداده است. این داد و گرفت را بانک ملی، خدمات ضد انحصاری و هم کمیته انداز سنجیده بودند. بنابراین کسی را در انجام دادن عملیات های ناشفاف عیبدار کردن ناممکن است. خرید و فروش ایمان اینترنشنال که بحث های زیاد را به میان آورده است ماه مارس سال 2021 انجام شد. بر اساس آن شرکت میکروکاپیتال، بانک اروپایی تجدید و رشد و بانک رشد صاحبکاری FMI هلند به صورت عموم 43.5% سهمیه های ایمان اینترنشنال را که در دست سهام اساسی آن فاند خرد قرضدهی ایمان بود به 5.4 میلیون دلار خریدند. ایمان اینترنشنال یکی از نهادهای فعال قرضی در تاجیکستان می باشد که سال 2005 از سوی گلبهار محکمه و صنوبر شریفوه تشکیل شد. هدف آنها از ابتدا رساندن خدمات مالیوی به زنان صاحبکار بود. تشکیلات ایمان اینترنشنال در سالهای اخیر به یکی از اشتراکچیان اساسی بازار بانکی تاجیکستان تبدیل شد و از سرمایه‌گذاران خارجی مبلغ‌های کلان قرضی جلب کرد. مشکل در کار ایمان اینترنشنال سال 2017 آغاز شد. در آن سال بانک ملی اعلام کرد که در کار ایمان و بانک اسقاط کمبودهای زیاد آشکار شده است. در پی اعلان بانک ملی رهبریت آن وقتی اسقاط و ایمان از مقامهایشان برکنار شدند. چند بعد بانک ملی با صدور یک قرار فاندهای را مثل ایمان عهدهدار کرد سهمیه هایشان را فروشند. این قرار بانک ملی به گلبهار محکمه و صنوبر شریف و انتخاب را جز فروختن سهمیه هایشان نگذاشت. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. قرغیزستان و توجیکستان 40 کیلومتر دیگری مرز را مشخص کردند. در این باره در جلسه پارلمان قرغیزستان روز 29 ایول عبدالله میرزویف عضو کمیسیه حکومتی اون کشور در مورد تعیین و نشانه‌گذاری سرحد اطلاع داد. جانب توجیکستان در این باره چیزی نگفته است. از 12 تا 17 ایول در شهر بیشکک ملاقات گروه‌های کاری توجیکستان با قرغیزستان برگزار شد. مقامات قرغیزستان هم جزئیات این ملاقات را توضیح ندادند. هم مسئولان در منطقه بحثی مرز دو کشور با سبب‌های گوناگون مناقشه سر می‌زند. بینندگان عزیز، فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. تفصیلاتی از این بیشتر چون همیشه میتوانید در وبسایت رادیو آزادی بخونید و نوارها را در کانال ما در آزادی ویدیو تماشا کنید. فردا با خبرهای تازه در خدمت شما از آن قرار میگیریم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.